A warm welcome to Kendriya Vidyalaya teachers to the FDP program conducted by Prajodhi Niketan College, an association with iQuazy. നമ്മളിപ്പോൾ ഈ പ്രോഗ്രാം ഇന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. പലരും ക്ലാസ് റൂമിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്തു. കുറച്ച് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് പറയാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഈ വീഡിയോ. കാരണം എനിക്ക് ഫോൺ കോൾസ് അത്രയധികം വരുമ്പോൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല, അതിന് ആൻസറും പ്രോപ്പറായിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഫസ്റ്റ് വൺ, our class time is from 8:30 to 1:30. സോ ആ ടൈമിൽ വരുന്ന കോൾസ് അത്രമാത്രം ഇഫക്റ്റീവായിട്ട് എനിക്ക് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. ഇറ്റ്സ് എ ഫസ്റ്റ് തിങ് ആൻഡ് ഐ റിക്വസ്റ്റ് യു ടു പാർഡൺ മീ ഫോർ ദാറ്റ്. കാരണം നമ്മൾ വർക്കിംഗ് അവേഴ്സ് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്തേ പറ്റൂ. സോ ആ ടൈം വരുന്ന കോൾസ് എനിക്ക് അങ്ങനെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. സോ പ്ലീസ് ഫോർഗീവ് മീ. ബാക്കി എല്ലാ ടൈം വരുന്ന കോൾസും ഡൗട്ട്സും ഞാൻ മാക്സിമം ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. സോ ദിസ് എ ഫസ്റ്റ് തിങ് ആൻഡ് റിക്വസ്റ്റ് ഫ്രം മൈ പാർട്ട്. 8:30 to 1:30 ടൈമിൽ കഴിയുന്നതും ഒന്ന് വിളിക്കാതിരിക്കുക. അത്രയും എമർജൻസി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് വാട്സാപ്പ് ചെയ്യാം. സോ ദാറ്റ് ഐ വിൽ ട്രൈ ടു, അല്ലെങ്കിൽ വൺസ് ജോയിൻ ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ആക്സസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങി പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഓക്കെ. So this is a suggestion that you can follow for the smooth conduct of this FDP. The first and foremost thing that we have to inform you that only one representative from each school will be added in the Google Classroom. And it is for that we had asked you to create an email ID exclusive for this FDP, so that you can share the password of this email ID among your teachers. And now teachers can visit the classroom. Once joined, then each and every teacher need not try to accept the joining invitation again and again. This is one strategy you can follow. Either you can share the password among your teachers so that each and every teacher in your school can visit the classroom and access material. Another strategy that you can follow in your school is that you can give charge to an individual teacher to access materials from the classroom, so that you need not share the password among your teachers. And this particular teacher in charge can copy material links from the classroom and forward it to the teachers of your school. So these are the two ways by which the teachers of your institution can access materials in the classroom for this FDP. And next is a case of assignment submission. Already the link for assignment submission is available in the classroom, and we wish all the teachers to submit assignment. But that is up to the discrimination of your principal. If your principal says that only one need to submit assignment, it's okay. But in order to get e-certificate, all the teachers of 41 Kendriya Vidyalaya need to fill a Google form, that is a course evaluation and assessment form, which contains a simple MCQ test based on study materials of the course. Once you fill this, e-certificate will be issued to your ID, Gmail ID. For this you can use your personal Gmail IDs. Hope these suggestions or instructions are clear. Hello all. How to join Google Classroom? എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു വീഡിയോ ട്യൂട്ടോറിയൽ ആണ് ഇത്. ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂമിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് ക്ലാസ് കോഡ് ഷെയർ ചെയ്ത് വിത്ത് ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ക്ലാസ് കോഡ് ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂമിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടീച്ചർ അയക്കുന്ന ഇമെയിൽ ഇൻവിറ്റേഷന്റെ ഹെൽപ്പോടെയും ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂമിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാം. ഒരു ടീച്ചർ പാർട്ടിൽ നിന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ സേഫ് ഒരു ഇൻവിറ്റേഷൻ സ്റ്റുഡൻസിന് അയച്ച് ആ ഇൻവിറ്റേഷന്റെ ഹെൽപ്പോടെ സ്റ്റുഡൻസിനെ ജോയിൻ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നതാണ്. ക്ലാസ് കോഡിന്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം, ക്ലാസ് കോഡ് കിട്ടുന്ന ആർക്കും ക്ലാസ് കോഡ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് ക്ലാസ് റൂമിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ചില സമയത്ത് അങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന കുട്ടികളെ നമുക്ക് മാനേജ് ചെയ്ത് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ടീച്ചർ പാർട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു സേഫർ സൈഡ് സെൻഡ് ഇൻവിറ്റേഷൻ ടു സ്റ്റുഡൻസ് and ask them to join with the help of that invitation. So, how to join Google Classroom? നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. So, ഒരു
ഇമെയിൽ ഇൻവിറ്റേഷന്റെ ഹെൽപ്പോടെ എങ്ങനെ FDPയിലോട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം. ആദ്യം നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ ഐഡിയിലോട്ട് ലോഗിൻ ചെയ്യാം. സിസ്റ്റത്തിൽ എത്ര ഗൂഗിൾ അക്കൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ജിമെയിൽ അക്കൗണ്ട്സ് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ലോഗിൻ ചെയ്ത് ഇടാം. അതിൽ നിന്ന് ഒരു അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് വേറെ ഒന്നിലേക്ക് എങ്ങനെ സ്വിച്ച് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യം പറയാൻ പോകുന്നത്. ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ compsc@prachodhinikedhan.edu.in എന്ന് പറഞ്ഞ ഇമെയിൽ ഐഡിയിലോട്ടാണ് ലോഗിൻ ആയി കിടക്കുന്നത്. ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വേറൊരു അക്കൗണ്ടിലോട്ട് സ്വിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ജസ്റ്റ് ഈ ഒരു ഐക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. ദെൻ ഇതെല്ലാം ഈ സിസ്റ്റത്തിൽ ലോഗിൻ ആയിട്ടുള്ള ഇമെയിൽ ഐഡീസ് ആണ്, ജിമെയിൽ അക്കൗണ്ട്സ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഗൂഗിൾ അക്കൗണ്ട്സ് ആണ്. അതിൽ ഏതിലോട്ട് വേണമെങ്കിൽ സ്വിച്ച് ചെയ്യാം. FDPയിലോട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് ഇതേപോലെ ഒരു ഇൻവിറ്റേഷൻ ഞങ്ങളുടെ പാർട്ടിൽ നിന്ന് മെയിലിലോട്ട് വരും. സോ മെയിലിലെ ആ ഇൻവിറ്റേഷൻ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. ഇതില് ജോയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ബട്ടൺ ഉണ്ട്. ഈ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ക്ലാസ് റൂമിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വരും. സപ്പോസ് വേറെ വല്ല ഇമെയിൽ ഐഡിയിൽ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി സിസ്റ്റത്തിൽ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ സ്വിച്ച് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ റേസ് ആകും. സോ സ്വിച്ച് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. നമുക്ക് നമ്മളുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ എത്ര ഇമെയിൽ ഐഡീസ് വേണമെങ്കിൽ ലോഗിൻ ആയിട്ട് കിടക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ഗൂഗിൾ അക്കൗണ്ടിലോട്ട് വേണമെങ്കിൽ ലോഗിൻ ചെയ്ത് കിടക്കാം. ഇങ്ങനെ ഒരു അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് വേറെ അക്കൗണ്ടിലോട്ട് സ്വിച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സ്വിച്ച് അക്കൗണ്ട് എന്ന ഓപ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്താൽ മതി. സപ്പോസ് ഈ ഒരു ഇമെയിൽ ഐഡിയിലോട്ടാണ് ഇൻവിറ്റേഷൻ വന്നിരിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു അക്കൗണ്ട് ആണ് ഞാൻ FDPയിലേക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൊടുത്തതെങ്കിൽ ആ ഒരു അക്കൗണ്ട് ആക്സസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ചൂസ് ചെയ്യാം. ചൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ജോയിൻ വേണോ എന്ന് ചോദിക്കും. ജോയിൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. കൃത്യമായി ഏത് ഇമെയിൽ ID വെച്ചാണോ സൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കിയതിനു ശേഷം മാത്രം ജോയിൻ ചെയ്യുക. രജിസ്റ്റേർഡ് ഇമെയിൽ ID ആകാൻ വേണ്ടി എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. വൺസ് ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലാസ് റൂമിൽ നിങ്ങൾ മെമ്പർ ആകും. പീപ്പിൾ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ആരാണ് ടീച്ചേഴ്സ്. ദെൻ വേറെ വല്ല സ്റ്റുഡൻസ് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ സ്റ്റുഡൻസിന്റെ ലിസ്റ്റ്. ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂമിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മെത്തേഡ്. വേറൊരു മെത്തേഡ്, നമുക്ക് ആസ് എ ടീച്ചർ വേണമെങ്കിൽ ഈ ക്ലാസ് റൂമിന്റെ സ്ട്രീമിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു കോഡ് ഉണ്ട്, ക്ലാസ് കോഡ്. ഇത് ഷെയർ ചെയ്ത് ഈ ഒരു ക്ലാസ് കോഡിന്റെ ഹെൽപ്പോടെയും ഒരു ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂമിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ ക്ലാസ് റൂമിന്റെ ഹെൽപ്പോടെ ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂമിലോട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ട ഓപ്ഷൻ ഇതാണ്. നമ്മളുടെ ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂം ആക്സസ് ചെയ്യാം. സോ ഇവിടെ ഈ ഒരു പാർട്ടിസിപ്പന്റ് 2 ക്ലാസ് റൂമിലെ മെമ്പേഴ്സ് ആണ്. ഏതൊക്കെ ക്ലാസ് റൂമിലേക്കാണോ എൻറോൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതാണ് ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഒരു ടീച്ചർ ആകുമ്പോൾ ആസ് എ ടീച്ചർ നമ്മൾ എൻറോൾ ചെയ്ത ക്ലാസ് റൂംസും ഇതേപോലെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യും. ഇവിടെ ഈ ഒരു ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തും ജോയിൻ ക്ലാസ് എന്ന ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. ബട്ട് ഇങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ക്ലാസ് കോഡ് അറിയണം. കൃത്യമായിട്ട് സ്റ്റുഡൻസിന് ക്ലാസ് കോഡ് അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമാണ് ഇങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ക്ലാസ് കോഡ് ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പ്രോബ്ലം, ഈ ക്ലാസ് കോഡ് കിട്ടിയ ആർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ ക്ലാസ് റൂമിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാം. സോ ആ സിറ്റുവേഷനിൽ നമുക്ക് ഈ ക്ലാസ് മാനേജ്മെന്റ് അത്ര ഈസി ആകില്ല. അപ്പോൾ ഒരു സേഫർ വേ ഓഫ് അലൗവിംഗ് സ്റ്റുഡൻസ് ടു ജോയിൻ എ ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂം ഇസ് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ഇൻവിറ്റേഷൻ. ഒരു ജിമെയിൽ അവരുടെ ഇമെയിലിലേക്ക് ഒരു ഇൻവിറ്റേഷൻ സെൻഡ് ചെയ്യാം. സെൻഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അവരോട് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ദാറ്റ് ഇൻവിറ്റേഷൻ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറയാം. അതാണ് ഒരു സേഫർ മെത്തേഡ് ഓഫ് ജോയിനിങ് എ ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂം. ക്ലാസ് കോഡ് അത്ര സേഫ് അല്ല എന്ന മീനിങ് ആർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ക്ലാസ് കോഡ് കിട്ടിയ ആർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. Teachers, once you have joined the Google Classroom, first time ആണ് ജോയിൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ, പിന്നീട് ജോയിൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. സോ ഇവിടെ നമുക്ക് ജോയിൻ ചെയ്തവരുടെ ലിസ്റ്റ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതില് പല കേന്ദ്രീയ വിദ്യാലയാസ് ജോയിൻഡ് ആണ്, വളരെ കുറച്ച് ജോയിൻഡ് അല്ലാത്തതുള്ളൂ. അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഇനിയും ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തവര് എന്തെങ്കിലും പെർട്ടിക്കുലർ റീസൺ ആണെങ്കിൽ ഒന്ന് എന്നെ കോൾ ചെയ്യേ ഓർ വാട്സാപ്പ് ചെയ്താൽ നല്ലതായിരിക്കും. സോ ഐ എം ജസ്റ്റ് സ്ക്രോളിംഗ് ഇൻ ദ പീപ്പിൾ പേജ് where you can see the list of participants in this particular FDP. ഈ ജോയിനിങ് ഒരു പ്രാവശ്യമേ വേണ്ടൂ. അത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് പ്രീവിയസ് പാർട്ടിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഹൗ ടു ജോയിൻ.
വൺസ് ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ചെയ്യേണ്ടത്, ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഞാൻ എന്നെയും ആസ് എ സ്റ്റുഡന്റ് ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നെയും ഒരു സ്റ്റുഡന്റ് ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാൻ എങ്ങനെ ഇതൊരു കോമൺ, നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിന് വേണ്ട കോമൺ ഇമെയിൽ ഐ ഡിയുടെ ഹെൽപ്പോടെയാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ജോയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോ ബാക്കി ടീച്ചേഴ്സിന് അതിന്റെ പാസ്വേഡ് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ ഹൗ ദി ക്യാൻ ആക്സസ് ദ ക്ലാസ് റൂം എന്നാണ് നെക്സ്റ്റ് പറയാൻ പോകുന്നത്. വൺസ് ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പ്രോസസ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ആയി. ഞാൻ ഇനി വിൻഡോ ക്ലോസ് ചെയ്യാണ്. ഇനി നമ്മളുടെ ഏത് ഐ ഡിയുടെ ഹെൽപ്പോടെയാണോ നിങ്ങൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ ഐ ഡിയുടെ പാസ്വേഡ് ജസ്റ്റ് ഷെയർ എമംഗ് യുവർ ടീച്ചേഴ്സ് ആൻഡ് ആസ്ക് ദം ടു ലോഗിൻ ടു ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ ജിമെയിൽ ഐ ഡി. വൺസ് ആ ജിമെയിൽ ഐ ഡിയിലോട്ട് ലോഗിൻ ചെയ്താൽ യു ക്യാൻ സീ ഗൂഗിൾ ആപ്സ് ഹിയർ. ഫ്രം ദ ഗൂഗിൾ ആപ്സ് choose the classroom. ക്ലാസ് റൂമിൽ കണ്ടോ ഇതേപോലൊരു ക്ലാസ് റൂം കാണാം. ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ വിൽ ഗോ ടു അവർ FDP ക്ലാസ് റൂം on efficient tools on online teaching and assessment for KV teachers. And one thing that you should monitor is that multiple Google account system login ആണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ മൾട്ടിപ്പിൾ ഗൂഗിൾ അക്കൗണ്ട്സ് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ ലോഗിൻ ആയിരിക്കും. സോ ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഐ ഡിയുടെ ക്ലാസ് റൂം അല്ല ഇപ്പോൾ ഈ ക്ലാസ് റൂമിന്റെ മീനിങ് ദിസ് 2 ക്ലാസ് റൂംസ് ബിലോങ് ടു ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ ഗൂഗിൾ അക്കൗണ്ട് deepthi.saji@gmail.com. സപ്പോസ് എനിക്ക് വേറെ ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഐ ഡിയിലെ ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂം ആണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ വി മേ നീഡ് ടു സ്വിച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇത്രേ വേണ്ടു. ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. Then just click to which Google Classroom you need to switch after choosing the Google app. ഇപ്പോൾ ഞാൻ സ്വിച്ച് ചെയ്തപ്പോ ഈ ഒരു ഗൂഗിൾ അക്കൗണ്ടിന്റെ ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂംസ് ആണ് ഇവിടെ ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോ ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണ് ജോയിൻ ചെയ്യേണ്ടു. വൺസ് ജോയിൻ ചെയ്താൽ പ്ലീസ് ഷെയർ ദ പാസ്വേഡ് among teachers. Ask teachers to sign in to the Gmail account. Then choose Google Classroom from Google Apps and check which is the active Google account for the Google app. If it is not the Google account of the FDP, please switch it to the concerned Google account.